नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांगमाने 29 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा तिथि रे घरर एही कोणरे चुपचाप रखी दियंतु 1 टंकार मुद्रा। भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर कृपारु आपणंकर घर धन धान्य रे भरी जीव। आपणंकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई जीव। गोटिए दिनर उपाय रे ही आपणंकर सबु समस्या होई जीव दूर। सांग माने आमर सनातन धर्म रे 12टी मासरे 12टी पूर्णिमार तिथि पड़ी थाए। तेबे एहा मध्यरु आषाढ़ पूर्णिमार तिथि अन्यतम होई थाए। कारण आषाढ़ पूर्णिमा ठारू श्रावण मासर पवित्र दिन आरंभ होई थाए। एहा सेही दिन होई थाए जेउ दिनर मुहूर्त शेष हेबा ठारू ही भगवान श्री विष्णु जोग निद्रा रे चली जाई थांती एवं संपूर्ण धरित्रीर कार्यभार भगवान शिव शंकरଙ୍କ उपरकु जाई थाए। शास्त्र पुराण रे वर्णना करा जाइछि जे आषाढ़ पूर्णिमा तिथि रे जेउ दिन की भगवान श्री विष्णु जोग निद्रा को जाई थांती तेबे ता पूर्वरु जदि आपण भगवान विष्णुଙ୍କ निमंते विधि विधान पूर्वक कौनसी भी पूजा पाठ किंबा उपायर पालन करंती तेबे तुरंत ही आपणଙ୍କୁ भगवान श्री विष्णुଙ୍କର आशीर्वाद एवं कृपा प्राप्ति होई थाए। सांग माने आषाढ़ पूर्णिमार तिथि रे आपण जदि भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर विधि विधान सहकारे पूजार्चना करंती तेबे आपणଙ୍କ गृहरे श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर स्थायी वास होई थाए एवं आपणଙ୍କ गृहर प्रत्येक सदस्यଙ୍କ उपरे भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर विशेष आशीर्वाद रही थाए। एहा व्यतीत आमर हिंदू पंचांग अनुसारे 29 जुलाई दिन जेउ आषाढ़ पूर्णिमा पड़िबाकु जाउछि सेही दिन अनेक गुड़िए शुभ संजोगर संगठित हेउछि एवं एही पूर्णिमाटी रे एक विशेष महत्व रही थाए। तो एही दिन आपण जेउ भी पूजा एवं उपायर पालन करिवे सेगुड़िक केबे भी विफल हेब नाही। तेबे एही पूर्णिमा दिन जदि आपण ब्रह्म मुहूर्तरु उठी कौनसी पवित्र नदी रे स्नान करंती एवं एही पूर्णिमा व्रत को आपण पालन करंती तेबे आपणଙ୍କୁ साक्षात श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए। तेबे सांग माने जदि कौनसी भी कारणरु आपण एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी पवित्र नदी रे स्नान करि पारु नाहंती किंबा संपूर्ण दिनटी रे व्रत पालन करि पारु नाहंती तेबे आपण एही छोटिया उपायटी को निश्चय पालन करंतु। एही दिन आपण घरर एही कोणरे रखी दियंतु 1 टंकार मुद्रा। जेउ विषय रे आजि मु विस्तार रूप रे आपणଙ୍କୁ एही वीडियो रे कहिबाकू जाउछि तो केवल एही उपायटी पालन करिबा द्वारा आपणଙ୍କ जीवनर सबु समस्यार समाधान होई जिवो। नवग्रह आपणଙ୍କର साथ देबाकू लागिबे। आपण आपणଙ୍କ जीवन रे जेउ भी निर्णय नेबे सेथिरे आपणଙ୍କୁ लाभ प्राप्त हेबो। आपणଙ୍କୁ राहु केतुंकर शुभ प्रभाव मिलिबाकू लागिबो कारण राहु केतुंकर संपूर्ण नियंत्रण भगवान श्री विष्णुଙ୍କ हातरे रही थाए एवं द्वितीय रे एही उपायटी को करिबा द्वारा माँ लक्ष्मीଙ୍କ कृपारु आपणଙ୍କ जीवन रे केबे धनर अभाव होई न थाए एवं आसीबाकू थिबा समय मध्य आपणଙ୍କ पई बहुत ही कल्याणकारी एवं शुभमय साब्यस्त हेबो। तेबे सांग माने निश्चय भाबुथिबे जे केवल गोटिए मुद्रार व्यवहार करी आपण किपरि भाबरे भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त करि पारिबे। तेबे सांग माने आपण माने निश्चय भाबरे देखिथिबे जेतेबेले आपणଙ୍କ गृहरे दीपावलीर पूजा होई थाए धनतेरसर पूजा होई थाए
କିମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ବି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯଦି ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରାଟି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତ ପୂଜା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାଟି ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର କାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ରାହୁକେତୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହାତରେ ରହିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 29 ଜୁଲାଇ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରିନେବାର ଅଛି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 2ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ସେହି 2ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି 2ଟି ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିଜର ଆଲମିରାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଟି ତାକୁ ନେଇ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ସଟି ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ପର୍ସଟି ଯେମିତି ଚମଡ଼ାରେ ନ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବେ ତାହା ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲାଭ ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ନଜର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ହରାଭରା ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଖାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରୁ ନଜର ଦୋଷ କଟିଯାଉ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ତ
ତ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ 1 ମୁଠି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲବଙ୍ଗ ଯେମିତି ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ 11 ଜୁଲାଇକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପରଦିନ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବି ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଥିବ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବ, ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିବା ପାଇଁ କଦାପି ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରୋଜଗାର କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଜାଣତରେ ଅଥବା ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ତ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ରହିଛି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇବାର ଅଛି। ସେହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ 3ଟି କର୍ପୂରର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଏହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ରଖି ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୀଜମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ କଡ଼କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିନିଅନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାମ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି 3ଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଟେ, ଆପଣ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ
ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିର ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।